بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارے دوستو، السلام علیکم. آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یقیناً آپ واقف ہوں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر، بہترین بیٹسمین، آل راؤنڈر شعیب ملک اور انڈیا کی مشہور سٹار ثانیہ مرزا جو ٹینس پلیئر ہیں، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ہم سب کے لیے قابل فخر تھا. ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. ان دونوں کی جوڑی نے دونوں ممالک کو بھی ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے اور مستقبل قریب میں یہ اور زیادہ قریب کریں گے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے میں کچھ منفی رویے، کچھ منفی جملے زیادہ عام ہیں جن کا تعلق دور جاہلیت سے ہے. ایسے ہی ایک منفی اور ڈسکریجنگ سینٹنس نے، جملے نے شعیب ملک کا دل توڑ دیا اور یہ خوبصورت رشتہ جو ہے وہ طلاق کی شکل میں سامنے آیا. اللہ کرے یہ ممکن ہو تو یہ رشتہ دوبارہ جٹ جائے، کیونکہ ان دونوں کی جدائی سے زیادہ ایک بچے کی شخصیت کا سوال ہے. اکثر یہ بڑے لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کی عیاشی کی، یہ شادی عیاشی کا ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ شادی جو ہے کمپرومائزنگ ایکٹیویٹی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ایک نسل کی بنیاد ہے. اب ان دونوں کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، ان دونوں کی جدائی سے، گیپ سے اس بچے کی صلاحیتوں پر، شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا. میں شعیب ملک صاحب سے کہوں گا کہ آپ دل کو بڑا کریں. ان آرٹیفیشل ڈیفرنسز پر، ایک چھوٹی سی بات پر اپنے آپ کو اپنے بچے سے، بیٹے سے دور نہ کریں. وہ جملہ کیا تھا؟ اکثر ثانیہ مرزا یہی کہتی رہی کہ کالو کہہ کے پکارتی تھی. تو یہی بات شعیب ملک کو برا لگا. میرے خیال میں بحیثیت مسلمان شعیب ملک صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کی وہ آیت دیکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے خوبصورت، سب سے عزت دار، سب سے اچھا وہ ہے جس کا جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہو. تو ہم مسلمان باطنی خوبصورتی پہ یقین رکھتے ہیں. خیر، میں ابھی بات تھوڑا دور نکل گئی. میرا مقصد ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی، ڈائیورس کا نہیں تھا. لیکن جب میں نے دیکھا ایک سٹار، اس لیول کا ایکسپوجر لیا ہوا بندہ ایک جملے سے سمپلی اتنا کہا تھا کہ آپ کالے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے فرمایا تھا کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر، اونچے کو پست پر یا پست کو اونچے پر، کسی ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تمہارا معیار، تمہاری افضلیت جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے. جب اس کے باوجود شعیب ملک دنیا بھی جانتے کو دیکھا ہے، علم دوست ہے، ایکسپوجر لیا ہوا ہے، اس کے باوجود لفظ کالو کہنے پر اتنا بڑا تعلق ٹوٹ گیا. تو وہ ننھی منی بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو ہمارے گھروں میں ہیں، جو اکثر یہ القابات سنتی ہیں، اتنی پتلی، اتنی موٹی، اتنی کالی. اور یہ کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے بدقسمتی سے، جو پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، سب کی زبان میں یہی جملے ہیں. اب وہ بچی کہاں جائے؟ یہ جب میں پچھلے گزشتہ جو 20 سپٹمبر کے ایکسپریس اخبار میں ہماری ایک بہن محترمہ خوشبو گوری صاحبہ نے ایک دلچسپ آرٹیکل لکھا تھا جس نے میرے دل کو چھوا، تو میں نے وہاں سے بھی کچھ اقتباسات اٹھائے ہیں اور میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. مجھے امید ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچ کر بات کریں، تاکہ ان کے جو حساس طبیعت ہے، ان کے جو کانفیڈنس ہے، ان کے جذبات جو ہے وہ مجروح نہ ہو. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکثر و بیشتر ہمارے کان، ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، بہنیں معاشرے میں یہ سنتی رہتی ہے کہ ہم ان کو جینے نہیں دیتے ہیں. مثلا اکثر گھروں میں تم کچھ کھا لیا کرو، اتنی دبلی پتلی ہو گئی ہو. پھر اگلی مرتبہ پھر یہ کہتے ارے اتنا کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی. ارے جو تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ بس کھاتی ہی رہتی ہو. ارے تم کتنا پڑھتی ہو؟ چشمے تو لگ ہی گئے ہیں، کیا اس کا نمبر اور بڑھانا ہے؟
अरे तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, कल नंबर नहीं आएंगे, तुम डॉक्टर नहीं बनोगी तो कौन तुमसे शादी करेगा। इसे देखो कितनी पस्त कामत है, कितने छोटे कद की है, जरा बड़ी एड़ी वाले जूते पहना करो। फिर किसी बड़ी को देखेंगे, ये देखो जरा बांस की तरह लंबी होती जा रही है, जरा छोटी एड़िया वाले जूते पहना करो। इतनी लंबी लड़कियों से इस महंगाई में कौन शादी करे। अरे तुम कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती हो, फेयर एंड लवली यूज करो, तुम्हारा चेहरा जिल्द बहुत काला है, कहां से रिश्ता आएगा। अरे तुम इतनी सफेद हो, इतना सारा क्रीम लगाकर क्या करोगी, खामखा पैसे क्यों जाया करती हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब घर के अंदर बच्चियां खासतौर पर लड़कपन के दौर में दाखिल होती हैं तो उनके अंदर अंदरूनी जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। जब वो बच्चियां अपनी उन तब्दीलियों का मुकाबला कर रही होती है तो उस दौरान घर वालों का, दोस्तों का और माशरे का ये फर्ज बनता है कि उनको उनकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करे, उनकी हौसला अफजाई करे। लेकिन बदकिस्मती से मदद की बजाय मनफी जुमलों और तनकीद से उनका हौसला पस्त किया जाता है। कुछ लोग अपनी मनफी तनकीद और मजाक का सामना तो कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शुएब मलिक की तरह हौसला हार जाते हैं और रिश्ते काट देते हैं, खुदकुशियां करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लड़कियों को सबसे ज्यादा उनकी रंगत, जिसामत या कद पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि लड़कियां बचपन से आइडियल ब्यूटी के हवाले से दबाव का शिकार होती है और कभी रंग गोरा करने वाली क्रीम का सामना करते हुए अपनी जिल्द को मजीद बर्बाद करती हैं और वो कभी कभी लंबे कामत, कभी पस्त कामत की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो जाहिरी तौर पर खूबसूरत नजर आने की इस दौड़ में शामिल खवातीन और बच्चियां मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल और उलझनों का शिकार नजर आती है। बदकिस्मती से आजकल के जो इश्तिहारात हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं और दीगर ज़राए अबलाग के जरिए से भी माशरे में कुछ गैर फितरी खुद साख्ता खूबसूरती के मेयारात बनाए गए हैं और अच्छे रिश्ते और अच्छे मुलाजिमत को उन नाकिस मेयारात के साथ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भी जो बच्चियां उस मेयार पर नहीं उतरती है वो खुद एतमादी को खो बैठती है। वो अगर कोई बच्ची उस मेयार पर उतरती है तो वो खुद नुमाई का शिकार हो जाती है, तकब्बुर का शिकार हो जाती है। जो उस क्राइटेरिया में नहीं उतरती है वो गुस्सा, डिप्रेशन और मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती उलझनों का शिकार रहती है। काश हमारी ये बेटियां, ये बहनें इन पस्त अफराद के, इन खुदगर्ज अदारों की बनाई हुई खूबसूरती के पस्त मयारात और ख्वाहिशात पर उतरने की खातिर ब्यूटी पार्लर और जिम में खून पसीने की कमाई ज़ाया करने की बजाय, अपना वक्त और तवानाई ज़ाया करने की बजाय लाइब्रेरीज में और उन इदारों में जहाँ पर तामीरी सोच और स्किल डेवलप की जाती हैं वहाँ जाकर अपनी सलाहियतें बढ़ा देती, अपने हुनर बढ़ा देती, अपने रवैयों पर काम करती तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों खुशगवार होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है बहैसियत बाप बाप, बहैसियत बहन भाई के, बहैसियत शौहर के, अपने बीवी, अपनी बहनें, अपनी बेटियों को या माशरे के जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है उनको सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती के दलदल में न फंसाए। अल्लाह ने जो खूबसूरती दी है उसमें कमी पेशी नहीं होगी और अल्लाह अदल करने वाला है। उसने जिसको जो भी शक्ल दी है, जो भी रंग दिया है उसकी भलाई के लिए ही दिया है, वो सब खूबसूरत है। लिहाजा हम बातिनी खूबसूरती पर काम करें। असल खूबसूरती जो है वो अच्छाई से मोहब्बत है, सच्चाई से मोहब्बत है, सलाहियतों से मोहब्बत है। तो आइए हम कोशिश करें पॉजिटिव सेंटेंसेस के जरिए, पॉजिटिव बिलीफ्स के जरिए, पॉजिटिव रिव्यू के जरिए हम अपने इर्द गिर्द लड़कियों को, बच्चियों को बिलखुसूस और लड़कों को बिलउमूम उनकी खुदा ने जो शख्सियत दी है उसी को हम प्रमोट करें, उसी की तारीफ करें, इनकरेज करें और उनकी बातिनी खुसूसियात और बातिनी सलाहियतों को उजागर करते हुए और उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको तमाम नफ्सियाती और जहनी दबाव और मुश्किलात से नजात दिलाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।